Hello class 9. I'm back again with the English lesson over the videos as a virtual lecture. So all videos relating to the teaching of the lesson will be provided over video, that is visually, and thereafter my proceedings I'll let you know through WhatsApp. Okay. Today I'll be doing lesson 6, which is a poetry, Mild the Mist Upon the Hill by Emily Jane Bronte. Mild the Mist Upon the Hill by Emily Jane Bronte. 1818 to 1848 was an English poet and novelist, best remembered for her only novel, Wuthering Heights, long considered a classic of English literature. In this poem, the blue mist that surrounds the distant mountains reminds the poet of the happy days of youth and childhood that she has left behind. As she describes the landscape, she shifts from the present moment to the past and then to the present again. Now take a pencil and go on underlining as I pinpoint the sections. Emily Jane Bronte, 1818 to 1848, was an English poet and novelist. In this poem, the blue mist that surrounds the distant mountains reminds the poet of the happy days of youth and childhood that she has left behind. So it is a reminiscence of the past, right? Reminiscence, recollection of the past. যারা reminiscence মনে রাখতে পারবে reminiscence, যারা পারবে না recollection. Reminiscence কথাটা সুন্দর, এটা শুনতেও ভালো লাগে. Reminiscence, spelling remi R-E-M-I-niscence, N-I-C-N-C, S-I-E-N-C-E, science, reminiscence of the past. Recollection, R-E-C-O-L-L-E-C-T-I-O-N, of the past. As she describes the landscape, she shifts from the present moment to the past and then to the present again. So she is as if traveling. She is as if traveling, like when we travel, we set out from our home, reach the destination and back again to our residence. Likewise, she starts from the present, delves into the past and returns to the present again. Okay, so it is as if a journey that is set out from the residence to the destination and back to the residence. Mild the mist upon the hill, telling not of storms tomorrow. No, the day has wept its fill, spent its store of silent sorrow. Oh, I am gone back to the days of youth. I'm a child once more, and neath my father's sheltering roof, and near the old hall door, I watch this cloudy evening fall after a day of rain. Blue mists, sweet mists of summer pall the horizon's mountain chain. The dam stands in the long green grass, as thick as morning's tears, and dreamy scents of fragrance pass that breathe of others' ears. Now there is a picture relating to it which is not going to be very understandable to you because it's a bit abstract art. So as I read out the poem, you be very careful in listening to the thing so that you cannot decipher anything from the picture, because I have told you it's done in watercolor and is in an abstract form of art.
better you understand the poem as I read it and go line by line in describing. Mild the mist upon the hill. হালকা করে কুয়াশার একটা আস্তরণ পাহাড়ের গা ঘেঁষে, পাহাড়ের ওপরে চূড়োয় পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেন টেলিং নট অফ স্টর্মস টুমরো, সে কোনো পূর্বাভাস দিচ্ছে না আগামী দিনের কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার খবর সে আনছে না, অর্থাৎ প্রকৃতি শান্ত আছে। No, the day has wept its fill. কিছুক্ষণ আগেই মাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রকৃতি যেন সদ্য ক্রন্দনে লিপ্ত ছিল, সে তার অশ্রু দ্বারা ভেজা যে পরিস্থিতিটাকে সে কেবল সামলে উঠেছে। স্পেন্ট ইটস স্টোর অফ সাইলেন্ট সরো, কিছু অব্যক্ত দুঃখের কথা যেটা নিস্তব্ধে নিভৃতে নীরবেই বর্ণনা করা যায়, মাত্র সেটা করে যেন কাটিয়ে উঠল প্রকৃতি। ফলে আর কোনো সম্ভাবনা নেই, পূর্বাভাস যা দিচ্ছে যে ইমিডিয়েটলি আর কোনো সম্ভাবনা নেই বৃষ্টিপাত বা কোনো ঝড় ঝঞ্ঝা। যখন দেখবে বৃষ্টিপাত ঘটে, এই বর্ষাকালের সিজনটায় দেখো, এই কবিতাটা আমি বর্ষাকালেই সচরাচর 9কে যতবারই আমি নিয়েছি, আর যে বারই আমাকে এটা পড়াতে হয়েছে, আমি বর্ষার সিজনটা চুজ করে পড়িয়েছি, তাতে করে বোঝাতে আমি ভালো পারবো এই মনে করে। কতটা বুঝলে তোমরা সেটা তোমরা আমাকে পরে ফিডব্যাক দেবে ভায়া হোয়াটসঅ্যাপ। আচ্ছা, এই যে কবির যে একটা মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণ মনোভাব ক্রিয়েট হয়েছে, এটা কিন্তু তার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার। সে এরকমই লেখে। কিরম সে বর্ণনা করছে যে হালকা একটা কুয়াশা যেন আস্তরণে পাহাড়ের চূড়ো থেকে তার গা ঘেয়ে ভেসে এসেছে। কেবলমাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, আর কোনো ইমিডিয়েটলি এক্ষুনি কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস মনে হচ্ছে নেই। যথেষ্ট বৃষ্টিপাত দ্বারা দিনটি স্নাত অশ্রু ভেজা অবস্থাতে সে অনেক দুঃখের অভিব্যক্তি করেছে, যেটা নিস্তব্ধে নীরবে নিভৃতেই করা যায়। ফার্স্ট স্ট্যান্জা হয়ে গেল। রাইমিং স্কিমটা দেখে নাও। হিল ফিল টুমরো সরো, এ বি লিখে নাও, স্মল লেটারে লিখবে A-B অর্থাৎ হিলের এগেনস্টে লিখবে স্মল এ, টুমরোর এগেনস্টে লিখবে স্মল বি, আবার ফিলে লিখবে এ, আবার সরোতে লিখবে বি। Oh, I am gone back to the days of youth. তাহলে ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে কবি কিন্তু প্রেজেন্টে রয়েছেন। she is in the present tense, she is in the present state. Don't write tense, I am telling you to understand it. You will write state, present অবস্থা, বর্তমান অবস্থায়, present state, S-T-A-T-E. In the second stanza, she has traveled from the present to the past, or she is traveling from the present to the past. Write down, traveling from the present to the past. Oh, I am gone back to the days of youth. আমি আমার যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে যাই। অর্থাৎ কবি এখন আর তার প্রাথমিক যৌবনে নেই,
যৌবনটা কিন্তু একটা বিস্তীর্ণ ভাবে বিভক্ত। সাধারণত আমরা যৌবনকে শুরু করি টিনেজ পিরিয়ড থেকে, অর্থাৎ 13, এটা চলতে থাকে 19 অবধি একটা ফেজে, অর্থাৎ যতক্ষণ টিনসটা আছে। তারপরে ফেজটাও কিন্তু ইয়ুথ, সেটাকে আমরা লেটার ইয়ুথ বলি। এটা হচ্ছে আর্লি ইয়ুথ, তারপরে বলি লেটার ইয়ুথ, ঠিক আছে? সেটা স্টার্ট হয় 20 ইয়ার্স থেকে আনুমানিক 29 প্লাস 30 ইয়ার্স অবধি, লেটার ইয়ুথ। তারপরে যে স্টেজটা, সেই স্টেজটা হচ্ছে প্রৌঢ়ত্বের ফার্স্ট স্টেজ, অর্থাৎ ইটস নট ওল্ড এজ, ইটস বিটুইন ওল্ড এজ অ্যান্ড ইয়ুথ, দ্যাট ইজ মিডল এজ। আমি এটা কিন্তু ওমেনদের ক্ষেত্রেই বলছি, কারণ দ্য পোয়েট ইজ আ ওম্যান। ওকে, সো ইট স্টার্টস ফ্রম দ্য ইয়ার অফ 30 and it continues till the year of 45. It's early middle age stage. Then from 46 to 59 it is later middle age stage. এই স্টেজগুলো যদি না জানো তাহলে কবিতা বুঝতে পারবে না। তোমরা মনে করবে পাস্টে চলে যাচ্ছে, ইয়ুথে চলে যাচ্ছে, কি বলতে চাইছে? তবে কি উনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন? কি বলতে চাইছেন? কতই বা বয়স হয়েছে তাহলে ওনার? তাহলে কি উনি খুব বৃদ্ধা? ফলে এই স্টেজগুলো তোমাদেরকে কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে। তাহলে 49 অবধি হচ্ছে লেটার মিডল এজ পিরিয়ড, 59 অবধি। 60 ইয়ার্স থেকে স্টার্ট হলো ওল্ড এজ বা এজ অফ সিনিয়রিটি। সিনিয়র সিটিজেন্স আমরা যে বলি, কথাটা এসছে কিন্তু 60 বছর বয়স থেকে। ইট গোজ অন টিল আ পারসন লিভস। ফাইন, আবার তাহলে বলি স্টেজেস গুলো। এই স্টেজেস গুলো তোমরা শিখবে, কারণ ভবিষ্যতে যখন তোমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়বে, তার ফেজেস গুলো 4টে ভাগে বিভক্ত করা। এই প্রত্যেকটা কবিতাতে কিন্তু তিনি সেই হিসেবেই তার কবিতাগুলো লেখা, এবং কোনটা ইয়ুথ, কোনটা আর্লি ইয়ুথ, কোনটা লেটার ইয়ুথ, কোনটা মিডল এজ ফেজ 1, কোনটা মিডল এজ ফেজ 2 মানে ফাইনাল ফেজ, কোনটা স্পিরিচুয়াল এজ মানে যখন তিনি সিনিয়রিটিতে পৌঁছচ্ছেন, সেটা তার স্পিরিচুয়ালিটির এজ তিনি অ্যাটেইন করছেন। তো এগুলো কিন্তু জানতে হবে। এমিলি ব্রন্টি এই ক্ষেত্রেও, জেন ব্রন্টির ক্ষেত্রেও, অ্যাকচুয়ালি জানো তো ওনাকে সাধারণভাবে এমিলি ব্রন্টি বলা হয়। এখন পুরো নামটা হচ্ছে এমিলি জেন ব্রন্টি। এমনি আমরা তাকে তার নাম হিসেবে জানি এমিলি ব্রন্টি, ব্রন্টি সিস্টার্স, এমিলি ব্রন্টি। আচ্ছা, তো এই কবিতাতে এই অবস্থাতে ও আই এম ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইয়ুথ, তার মানে উনি এখন কোন পিরিয়ডে আছেন বলে আমরা ধরে নেব? উনি এখন রয়েছেন ওনার আর্লি মিডল স্টেজে। লিখে নাও, শি ইজ ইন হার আর্লি মিডল স্টেজ, যেটা হচ্ছে she resides from the year of 30 till the year of 45. So she is in a range of 30 to 45 years. Okay, I'm a child once more. আবার আমি শিশু হয়ে গেছি, অর্থাৎ এবারে উনি ইয়ুথেও নেই, ইয়ুথের থেকেও আরো পেছনে চলে এসেছেন, চাইল্ডহুড স্টেজ, অর্থাৎ সেটা টিনসের আগের স্টেজ অবধি, মানে 12 বছর অবধি। কবে থেকে 12 বছর? আবার আমাকে এবারে ফিরে যেতে হবে একেবারে ফ্রম দ্য ক্র্যাডল স্টেজ। একেবারে শিশু যখন জন্মগ্রহণ করলো, তখন সে ইনফ্যান্ট স্টেজে, রাইট? তারপরে যখন সে গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে শিখলো, তখন তার লেটার ইনফ্যান্সি,
সে যখন 3 ইয়ার্স এজে পৌঁছলো তখন সে চাইল্ড। এই চাইল্ডহুড স্টেজটা 3 ইয়ার্স থেকে শুরু করে 12 ইয়ার্স অবধি প্রলংড। তাহলে কবি তার প্রাইমারি মিডল এজ স্টেজে হয়েও তিনি চলে গেছেন চাইল্ডহুড স্টেজে, তার মানে অলমোস্ট শি ইজ 25 to 30 years back। তো এটা স্মৃতিচারণী হচ্ছে, রিকালেকশন অফ দ্য পাস্ট, রেমিনিসেন্স অফ দ্য পাস্ট। বোঝা গেল যেটা আমি শুরুতেই বলেছি। তারপরে দেখো কি বলা হচ্ছে, beneath my father's sheltering roof, আমি তখন আমার বাবার ছত্র ছায়ায়, অর্থাৎ এখন যে উনি আর বাবার ছত্র ছায়ায় নেই সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলছেন না। আমরা চিরকালই বাবা মায়ের কাছে শিশুই থাকি, কিন্তু সেই শৈশবটাও আমাদের কিন্তু বিভাজন হয়ে যায়। এই যে দেখো আমি এখন বসে পড়াচ্ছি তোমাদেরকে, আমি তো তোমাদের থেকে অনেকটা বড়, তোমাদের অনেকের মায়ের থেকেও বড়, মায়ের বয়সের থেকেও বড়, বা অনেকের মায়ের বয়সী। আমারও তো বাবা মা রয়েছেন, তাহলে আমি তো তাদের কাছে এখনো ছোটই। মানে আমার সঙ্গে আমার মায়ের যে বয়সের ব্যবধান সেটা তো কনস্ট্যান্ট, সেটা তো আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে বা মায়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কনস্ট্যান্সি লুজ করেনি। কিন্তু তবুও আমি যে বড় হয়েছি আমি কিন্তু নিজে সেটা উপলব্ধি করছি, বুঝতে পারছি। আমার মা কিন্তু আমাকে আমার ছোট অবস্থায় যেমনটি দেখেছিলেন তেমন চিন্তনেই আছেন। অর্থাৎ কবি কিন্তু তার বাবার ছত্রছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এমনটা কিন্তু বলছেন না, বলছেন কি তখনকার মতো ছত্রছায়ায়। অর্থাৎ ছোটকালে কি হয়, তোমরাও করেছো, আমি তো করেইছি, বাবার ঘাড়ে উঠতাম, বাবা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, আমার জ্যাঠা ছিলেন তার ঘাড়ে বেশিরভাগ সময় থাকতাম। তোমরাও নিশ্চয়ই ছোটকালে ঘাড়ে উঠেছো, খুব জ্বালিয়ে ঘাড়ে উঠে পড়েছো, আর নামতে চাওনি। কিন্তু এই বড় বয়সে কবি যখন এসছেন তখন কি বাবার ঘাড়ে চাপতে পারছেন, কিন্তু তবুও কিন্তু বাবার ক্যানোপির মধ্যেই রয়েছেন। তো that differs, physically it differs. Have you followed me? Physically it differs. তখন বাবার কাঁধে চেপে যে ছত্রছায়ায় ছিলাম সেইটা কিন্তু তার রেমিনিসেন্স হচ্ছে, রিকালেকশন হচ্ছে, সেটা সে এখন মিস করছে। তাই জন্য সে তার পাস্টে ফিরে যেতে পছন্দ করছে, ভালোবাসছে। ক্লিয়ার হলো? And near the old hall door, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে কবির বাড়ির যে বসার ঘরটা ছিল, হল, যেটাকে আমরা ড্রয়িং স্পেস বলি। কি বলি? ড্রয়িং মানে আঁকা নয়, কিন্তু ড্রয়িং রুম, ড্রয়িং স্পেস, ওটাকে হল বলছে। অর্থাৎ আত্মীয় পরিজন বা বাইরের মানুষ যারা স্ট্রেঞ্জার্স কেউ এলো বাড়িতে, তাদেরকে তো আমরা একেবারে আমাদের বেডরুমে নিয়ে গিয়ে ওঠাই না, প্রথমে আগে ড্রয়িং রুমে বসতে দিই, ওটাই হচ্ছে হল। বোঝা গেল? And near the old hall door. Second stanza. I watch this cloudy evening fall after a day of rain. আবার কিন্তু উনি প্রেজেন্টে চলে এসেছেন। থার্ড স্ট্যান্জায় she is back to the present again. তাহলে দেখতে পাচ্ছ শুরুতেই যেটা বলেছি, she started from the residence which is the present, she delves into the past which is the destination that she has left behind, she is back again to the destination of the present which is her present state. Have you followed me? I watch this cloudy evening fall
after a day of rain. মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যের আকাশ আমি দেখছি, উপভোগ করছি, after a day of rain. যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে, তবুও আকাশ কিন্তু মেঘাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। Blue mists, sweet mists of summer fall. সেই মেঘটা কিন্তু অতটা এফেক্ট করেনি ইভিনিং ডাউনফলে বা ইভিনিং ফলে, কারণ ইভিনিং ইটসেলফ ইজ ডার্ক। ফর এ ক্লাউডের আলাদাভাবে ডার্কনেস তৈরি করাটা was not affected in any way, because the darkness that was created by the cloud could not overpower the darkness that was already there with the evening. Evening is more dark, that is darker than a cloudy day, কারণ সূর্য থাকে না। ওকে, after a day of rain, blue mists, sweet mists of summer fall, অর্থাৎ পরিষ্কার হয়ে গেছে চারিদিক, নীল কুয়াশা। কুয়াশার রং তো আর নীল নয়, যারা পাহাড় দেখেছো বা ছবিও যদি দেখে থাকো, সবসময় যে গিয়ে দেখতে হবে তার কোনো মানে নেই। ছবি দেখলেও এখন তো গুগল এসে গেছে, তোমরা সার্চ করলেই দেখতে পাবে। হিল এরিয়া বলে দিলে বা হিল উইথ মিস্ট তোমরা বললে দিলেই এসে যাবে। সেটাকে উনি কি বলছেন? সুইট মিস্টস অফ সামার ফল। উনি কি চেখে দেখেছেন মিষ্টি কিনা? না, সেই কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবটা তার মনকে শান্তি পৌঁছচ্ছে, মনে তার একটা কামনেস, পিস তৈরি করছে। দ্য হোরাইজনস মাউন্টেন চেইন। হোরাইজন মানে হচ্ছে, আগে লিখে নাও, একটা স্ট্রেট লাইন, 180 ডিগ্রি লাইন, where earth and sky seem to meet. It is an imaginary 180 degree line. It is an imaginary 180 degree line, straight line. 180 মানে straight line. Where the earth and the sky seem to meet. আকাশ এবং জমি, এখানে আর্থ বলতে কিন্তু ভূমি বোঝাচ্ছি। দে সিম টু মিট, যেন তারা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। সেই মিলিত হওয়ার যে পয়েন্টটা, পয়েন্ট অফ মিটিং, এটাই হচ্ছে হোরাইজন। স্ট্রেট লাইন অফ 180 ডিগ্রি, বোঝা গেল? দ্য হোরাইজনস মাউন্টেন চেইন। The dam stands in the long green grass, as thick as morning steers. একটা যে আবেশ তৈরি হয়েছে due to the mist, সেটা ড্যাম্পনেসে ভরা, আর্দ্রতায় ভরা। কুয়াশাতে আমরা জানি জলবিন্দু থাকে, আর্দ্রতায় ভরা, নমনীয়। And dreamy scents of fragrance pass. আমার অবচেতনে আমি যেন স্বপ্নাদেশে বিরাজ করছি, একটি সুন্দর গন্ধ, মৃদুমন্দ সুন্দর বাতাসে একটি গন্ধ, যেন গন্ধের আবেশ যেন ছড়িয়ে রয়েছে। দ্যাট ব্রিথ অফ আদার ইয়ার্স, আবার পাস্টে চলে যাচ্ছেন, যেটা আমার ফেলে আসা বয়স, ফেলে আসা বছরগুলোকে আমার কাছে যেন চিন্তনে, স্মৃতি রোমন্থনে আমার কাছে ফিরিয়ে আনছে। বোঝা গেল? এমিলি ব্রন্টি সবসময় কিন্তু একটু প্যাথোস টাচে লিখতেন, অর্থাৎ
একটু ডিপ্রেসড, যেন লেখা থেকে বুঝতে পারছো যেন কিরকম একটা দুঃখজনিত ওনার মন, কেন উনি এত পাস্ট পাস্ট করছেন, প্রেজেন্টটাকে কি তবে উনি এনজয় করেন না? নো, দ্যাট ইজ হার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, দ্যাট she is in a mood of pathos in most of her writings, and that is the prime focus of the type of the poet. প্রত্যেক কবিরই তো আলাদা আলাদা টাইপ আছে, একে অপরের সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে আলাদা। কি করে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষের? এই যে তোমরা ক্লাসে একসঙ্গে, যে আমার ক্লাসে বসে 75, 80, 85 জন, হোয়াট এভার, 90, আরো বেশি মনে, প্রায় 100 জন ক্লাস করো, তোমরা সবাই কি এক টাইপের? তা তো নয়। এই যে তোমাদের যে বন্ধুত্ব হয়, তোমরা যে বেস্ট ফ্রেন্ড করো কেন? কারণ তোমাদের ওয়েভলেন্থ যার সাথে মেলে, মেন্টাল ওয়েভলেন্থ যার সাথে মেলে, তার সঙ্গেই তো তোমরা বন্ধুত্ব করো। কিন্তু মেন্টাল ওয়েভলেন্থ মিললেও দুটো মানুষ কি এক হয়? দুটো যমজ বোন, তারাও কি এক হয়? হয় না। ফলে এই যে ভ্যারিয়েশন, এই যে ভ্যারি করছে ম্যান টু ম্যান, প্রত্যেক কবিও কিন্তু তাই। ওনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে উনি প্যাথোসটাকে থিম করেই ওনার সব রচনাগুলো, কবিতাগুলোকে, মোস্ট অফ আর রাইটিংস গুলোকে এনেছে। বোঝা গেল? তাহলে আমি খুব ডিটেইলড অ্যানালিসিস করে কবিতাকে বোঝালাম, ওয়ার্ড নোটস দিয়ে দিয়েছে, দেখো এগুলো তোমরা পড়বে, কবিতা মুখস্থ করবে, লাইন বাই লাইন আমি যেমন করে বুঝিয়েছি সেরকম ভাবে করবে। আমি যা যা অ্যানালিসিস মানে বিশ্লেষণ করেছি সেটা পড়বে, নাকি ভিডিওতে শুধু আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করেছি নিজেকে, কি জামা পরে এসেছি, কেমন করে চুল বেঁধেছি, সেজেছি কিনা, সেগুলো দেখবে আর মোটেও কিছু শুনবে না বা অ্যাটেনশন পে করবে না, তা কিন্তু হবে না। তার কারণ আমি কিন্তু এই যে পড়িয়ে দিলাম, এই আমি HM কে কেবল হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাবো যে আমি তোমাদের পড়িয়েছি, ভিডিওটা ডাউনলোড করেছি, তোমাদের যখন তোমাদের ভিডিওটা শুট করেছি, যখন আপলোড করব তোমাদের কাছে পৌঁছবে, তোমরা যেমন তোমাদের কাছে দিচ্ছি HM এর কাছেও দেব। ফলে উনিও জানবেন। আজকের ক্লাস 9 কে একটা লেসন 6 বলে একটা কবিতা আছে, সেখানে মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল, সেটা শাওলিদি পড়িয়ে দিয়েছেন। ওকে, ফলে কবিতাটা কিন্তু ভালো করে পড়বে এবং মুখস্থ করে ফেলবে। কবিতা মুখস্থ তোমাদের মাধ্যমিকে তেমন প্রয়োজন হয় না, তার কারণ মাধ্যমিকে এক্সট্রাক্ট হিসেবে কবিতা বেশিরভাগ সময় পুরোটাই তুলে দেয়, কিন্তু আমি তোমাদেরকে মুখস্থ করতে বলছি, তার কারণ মুখস্থ না করলে কবিতা তোমরা যখন কোয়েশ্চেন আনসার্স লিখতে বসবে, তোমরা কিন্তু রিলেট করতে পারবে না। কতবার বই দেখবে, কতবার কম্প্রিহেনশনে ফিরে যাবে, ইউ উইল লুজ দ্য ট্র্যাক। দ্যাট ইজ ওয়াই you will have to memorize the poem. So I think you have understood the lesson well. আর প্রত্যেক ভিডিওতে আমি একটা কথা বলি, সেটা আবার বলছি, যে এই ইউটিউব চ্যানেলে যে আমি শুট করছি, এটা কিন্তু আমাদের এখন করতে বলা হচ্ছে, তার কারণ এখন পড়াশোনা ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমেই হচ্ছে। ফিজিক্যাল ক্লাস যেহেতু কোভিড-19 এর জন্য একেবারে সাসপেন্ডেড রয়েছে, কিন্তু চ্যানেলটা যেহেতু আমি ইউটিউবে সেট করেছি, আমি লেকচারটা সেহেতু এটা আমি পাবলিক করে ও করছি, যাতে আমার স্টুডেন্টরা তো বটেই, আরো স্টুডেন্টসরা যারা পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় ছিটিয়ে রয়েছে, তারা যেন এই ভিডিওটা থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারে।
মাস্টারমশাই দিদিমণিরাও নিশ্চয়ই এই চ্যানেলটা ফলো করছেন, তারাও নিশ্চয়ই তাদের কমেন্টস আমাকে দেবেন, আমি আশা করব। অ্যান্ড please maintain social distancing, wear mask, use sanitizers and stay safe. Please don't set out of your house until and unless there is a dire need. And 5ই সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল পুনরায় খোলার একটা কথাবার্তা চলছে, হলে তো ভালোই, না হলেও এই ভার্চুয়াল সেশন উইল বি অন। So thank you class 9 and all my channel viewers. একটা রিকোয়েস্ট আছে আমার এন্ড থেকে, যারা আমার চ্যানেলস দেখছেন, যে প্লিজ একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, তাহলে আমিও এনথুসিয়াজমটা আমার বেড়ে যায়, কারণ আমিও বুঝতে পারি আমিও ঠিক ভাবে পড়ালাম কিনা, আপনাদের অবধি পৌঁছলাম কিনা, সেটাও তো আমার বোঝা দরকার। আমারও যদি কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে বা ইম্প্রোভাইজেশনের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনাদের তরফ থেকে কমেন্টসের সেকশনে আমি সেটাকে নিশ্চয়ই ওয়েলকাম করব, কারণ আমি আমার অন্য ক্লাসের ক্ষেত্রেও যে কথাটা বলি, আই এম অলওয়েজ আ লার্নার। থ্যাংক ইউ।